Good morning to Good everyone. morning. Good morning, sir. Yes, good morning. So last class like stop பண்ணோம். Where we stopped in last class? கான்செப்ட்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் சார். நியூமெரிக்கல் பார்க்கணும்னு சொன்னீங்க இந்த கிளாஸ்ல. The coulombs வச்சு theory எழுதிட்டீங்களா? இல்ல சார். இல்ல. I'll pause it now, make it faster. Then I'll move to numerical part. Okay, I'll display that now. Yes. தெரியுதா? நம்ம தெரியுதாமா? Please respond. Visible sir. Yeah. இந்த பாயிண்ட் 12 complete பண்ணிட்டீங்களா? Completed respond. Sir, just a minute, sir. Okay. Sir, once மேல ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க sir. Finished sir, bottom ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க. Fifth point வரைக்கும் complete பண்ணிட்டீங்களா? Oh sir. Finished sir. Everyone completed? Respond. Was it done? Yes, sir. Check on the application. Finished sir. Everyone completed? Respond. Is it done? முடிச்சிட்டீங்களா மேலாம்? Next point தெரியுதா? Next set of points. Line of action is sir visible. என்னமா? 27 போட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது சார். அதுல இருந்து தானே சார்? ஆமா ஆமா. மேல இருக்க டயகிராம் வரைஞ்சுக்கோங்க. ஓகே சார். Completed? Yes sir. Bottom scroll பண்ணுங்க சார். So previous இன்னும் காப்பி பண்ணல சார். Approximate values of delta. Next போலாம். Completed? இது எழுதணுமா? 29 எழுதணும் சார். Finished sir. Everyone completed? Yes, sir. Now we'll move to the numerical part. I'll pose the question now. Please take down question number 1. Can you see question number 1? Yes sir. Yes sir. Completed. Copy பண்ணிட்டீங்களா? Yes sir. Listen here. So wall is retaining wall. So எவ்வளவு மீட்டர் height? What is height? 10 sir. என்னமா? 10 meter 10. So என்ன sand இருக்கு? Dry sand இருக்கு, கரெக்ட்டா? Void ratio என்ன? 0.6. 0.6. G value 2.7. Gamma W 10. So gamma D என்ன? GS into gamma W by 1 plus E. 1 plus E. 2.7 into 10. 10 by 27. 1 point. 1 plus 0.6. So gamma D value 16.8. 16. இப்ப நமக்கு என்னன்னா ஆக்டிவ் எர்த் பிரஷர் வேணா இந்த பாயிண்ட் வேணா இந்த பாயிண்ட். ஸோ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ கோஎஃபிஷியன்டால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது என்னவாயிடும்? ஹாரிசான்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும், கரெக்டா? சொல்லுங்கப்பா. Yes sir. ஃப்ரிக்ஷன்லாம் பாரி, ஃப்ரிக்ஷன்ல டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஹாரிசான்டல் ஃபோர்ஸா மாறும். அதே மாதிரி you should multiply this with KA. சரியா? ஸோ KA என்ன? 1 minus 3 sir answer. 1 minus sin by 3. 1 plus sin by 1 by 3. 1 minus 930 by 1 plus sin 30. So what is the value of K? 1 by 3. 1 by 3. So 1 by 3 into unit weight and dry unit weight 16.875 10.8. the height and height 10 meter. 10. So back to what is the value of active pressure? 56.25 kilonewton per meter square. இப்ப இதுக்கு பிரஷர் டயக்ராம் வரையணும். மேல 0 கீழே எவ்வளவு? 56.25. கரெக்டா? So here it is 0. கீழே வந்து 56.25. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஃபோர்ஸ்ன்றது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஏரியா ஆஃப் pressure diagram, கரெக்டா? Yes sir. Active force is equal to area of active pressure diagram. இது என்ன triangle? So for triangle diagram
The dimension is 10. So what is the value? Half into 10 into 10 into 56.25. What are the force? 281.25. 281.25. This is one model. Any doubt on this? Clear, sir. Take down. Last page copy பண்ணிடலா? Finished, sir. This page completed. Oh, sir, just a minute, sir. Finished, sir. We'll pose the next question now. Can you see the next question? Visible, sir. இந்த question நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? Sure, sir. என்ன எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு? சர்சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. என்ன பண்ணும்? சர்சார்ஜ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும். கரெக்ட்டா? Yes, sir. எனக்கு மேக்னிட்யூட் மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க. பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நான் சொல்லி தரேன். Okay, sir. மேக்னிட்யூட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரஷர் கண்டுபிடிங்க. Same is the answer of pressure. Completed the question. முடிச்சிட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவ் எர்த் பிரஷர் எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க. அதுக்கு அப்புறம் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிரஷர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Sir, Ka, comma, H. காமா H. ஆனா அங்க Q இருக்கு. அதை என்ன பண்ணோம்? சர்சார்ஜ். சொல்லுங்க. சர்சார்ஜ் இருக்கு. காமா H ஓட ஆட் பண்ணிக்கணும். Q plus gamma H. கரெக்ட்டா? Yes, sir. into K. இந்த இடத்துல இது ஹரிசாண்டல் தானே சார்? அப்போ Ka, gamma, H மட்டும் தானே சார் எடுத்துக்கணும்? வெர்டிகல்னால தான் ஆஃப் நம்ம போடுவோம். அப்பதானே சார்? என்னமா? இப்போ Q plus Ka, gamma, H மட்டும் தானே சார் போடணும்? Q plus gamma H common into K. See, எவ்வளவு சர்சார்ஜ் ஆக்ட் ஆகுது? 36 kilopascal. The value of surcharges 36. 36 kilopascal. கரெக்ட்டா? ஹைட் எவ்வளவு? 4 meters, sir. காமா Gamma 18 kilonewton per meters cube. கியூப் தான் நம்ம வரும். சோ அப்ப இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் வெர்டிகல் பிரஷர் கால்குலேட் பண்ணுங்க. வெர்டிகல் பிரஷர் என்ன? Q plus gamma Z. Yes, sir. So 36 plus 18. 18 into 4. So எவ்வளவு வருது வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ்? 108, sir. 108, sir. I think so. This is 72. 72 plus 36. 108. 108, sir. So அப்ப மேல வந்து பிரஷர் எவ்வளவு? 36 கரெக்ட்டா? 6, yes, sir. கீழ வந்து 108. So 108. So மேல 36. So அப்ப ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வேணும். இது ஏரியா பிரஷர் டயகிராம். இது என்ன? ட்ரெபீசியம் கரெக்ட்டா? ட்ரெபீசியம் தானமா? Plus B, A plus B into H. Active force is equal to half into sum of parallel sides Plus into height. Correct? Yes, sir. So active force எவ்வளவு? 288, sir. 288. How much? 288, sir. Check பண்ணுங்க. கரெக்ட்டா போடுங்க. கரெக்ட்டா? 88 தான். Be careful. இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம K மல்டிப்ளை பண்ணல. சார் அதுக்கு தான் சார் நான் கேட்டேன். Q plus Ka, gamma Z இல்ல அப்படியே Q plus Z மட்டும் K போடணும். எடுக்கணும். இது வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் தானே? ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம கொடுத்திருக்காங்கல சார். Ka into Q plus gamma H. So K ஓட வேல்யூ என்ன? 1/3. 1/3 into 108. So இப்போ சொல்லுங்க ஆக்டிவ் பிரஷர் என்ன? 36. 36. கரெக்ட்டா? Yes, sir. Yes, sir. ஏதோ தப்பு பண்றோமே. சரி, இது ட்ரூலி ஹரிசாண்டலா இல்ல வெர்டிகலா சார்? நீங்க போடுமா? அது எதுக்கு சார்? இங்க பிரஷருக்கு Ka into Q plus gamma Z இல்ல half into Ka into gamma Z square sir? That means Wait, Q wait. plus gamma. Wait. K into correct. K into gamma H. Gamma into H. Gamma value என்ன? 18.
height 4. So about 36 plus 18 into 4, so 272 plus 36, that is 108. So 108 into 0.5 by 1.5, so 1 by 3. That's on our 36, 36 into, correct, the active earth pressure, correct. So what is the value of active earth pressure? 36 kilopascal, correct. So, So here, that is 36. So alien 36. Where it did the mistake, you know, எந்த இடத்துல this thing எங்க தப்பு பண்ணிருக்க சொல்லுங்க பாப்போம். Now listen here. So இந்த இடத்துல இருக்கிறது வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நான் எடுத்துட்டேன் டைரக்டா. ஆமா சார். இது ஆக்டிவேட் பிரஷர் டயகிராம் தான். நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல? இதை k ஆல மல்டிப்ளை பண்ண மறந்துட்டோம். புரியுதா? இந்த இடத்துல இந்த சர்சார்ஜ் k ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாதானே அது ஹரிசாண்டல் பிரஷரா மாறும். சார் எப்பயுமே வெர்டிகலா கொடுத்தா நம்ம ஹரிசாண்டலா மாத்தி தான் போடணுமா சார்? இல்ல நம்ம வெர்டிகலாவே வச்சு போடலாம்ல சார்? ஏமா நீ ஆக்டிவேட் பிரஷர் தான கண்டுபிடிக்கிறீங்க, எதுக்கு வெர்டிகல் போடுறீங்க? ஓகே 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 சார். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? எர்த் பிரஷர் தான கண்டுபிடிக்கிறோம், ஹரிசாண்டல் எர்த் பிரஷர் தான கண்டுபிடிக்கிறோம். சோ அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வரும்? 1/3 into 36 போட்டாதான் இங்க என்ன ஆக்டிவ் எர்த் பிரஷர். சோ வாட் இஸ் தி வேல்யூ? இது 12 that means கீழ எவ்வளவு? 36. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு? சார் இப்பவே அந்த வெர்டிகலை நம்ம வந்து ஹரிசாண்டலா கன்வெர்ட் பண்றோம் சார். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து அந்த அது கூட மல்டிப்ளை பண்றோம். எஸ் சார். சோ அப்ப அடுத்து now calculate the what? Active force is 36 plus 12 into 4. 36 plus 12 into 4. 96. Correct? Yes sir. 96 km per meter. The point of action கேக்குறாங்க. Point of action na இங்க இருந்து centroid. So what is the centroid? Phi bar is equal to h by 3 a plus 2b by a plus b. Decide. Correct? Sir. Yes sir. இப்ப இங்க இருந்து போனீங்கன்னா இதுல எது a எது b? This is a and this is b. Sir 36 will be a, 12 will be b. I think. So இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்குது a and b. Correct? சொல்லுங்க பாருங்க, எது a எது b? A equal to 36 sir, b equal to 12 sir. அது எப்படி போடுவீங்க? எது a எது b ன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? How will you find a and b? Decide a. The lengthiest portion will be a considered to the a sir. Lengthiest portion? எனக்கு சொல்ல தெரியல சார். See, listen here. See, what for example, if you are considering from here, சரியா? So இங்க இருந்து கன்சிடர் பண்றீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறது a, சரியா? இதுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? சோ அப்ப a யோட வேல்யூ என்ன? 12, b யோட வேல்யூ என்ன? 36. ஒருவேளை இங்க இருந்து வரீங்க அப்படின்னா a யோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? 36 and b will be 12. சரியா? கரெக்ட்டா? So substitute பண்ணுங்க. So h ஓட வேல்யூ என்ன? 4 by 3 into what is the value of e? E value is plus 2 12 plus 12 plus 36 times 36 by 12 plus 36. What is the value you are getting? என்ன வேல்யூ வருது? 2.33 sir. Then wrong. I think that is wrong. See, listen here. While calculating this a, okay, so அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது please take it as what? b. So b is 12 and a is 36. Now calculate. So a is 36. 3 sir answer. So a 36 னு வெச்சுக்கோங்க.
B 12 Why, sir? so 4/3 to 36 plus 2 into 12 by 36 plus 12. இப்போ சொல்லுங்க. 1.66, sir. 0.666 is equal to 1.67 meter from இப்போ எப்படி சார் சொன்னீங்க? இப்போ A வந்து 36 சொன்னீங்க. எனக்கு கட் ஆயிடுச்சு சார். no that is wrong. I know மாத்தி சொல்லிட்டேன். ஓகே ஓகே சார். see ஆக்சுவலா இங்க இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது தான் பி. சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இருக்கு, ஸோ இந்த டைரக்ஷனை நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபேஸ்ல இருக்கிறது பி, ஸோ அதே ஃபேஸ்ல இருக்கிறது ஏ. ஓகே, புரியுதா? ஓகே ஓகே சார். ஓகே. This is B and this is C. That's it. Please take down this. புரிஞ்சுதா? அவ்வளவுதான். So magnitude of earth force எவ்வளோ? Active force. So எவ்வளவு தூரத்துல ஆக்ட் ஆகுது? 1.67 meter from the bottom. Please take down. Page copy பண்ணிட்டீங்களாமா? Finished sir. Second page. Just a minute sir. Finished sir. Completed. Yes sir. We'll pose the next question. Can you see the question? Question தெரியுதாப்பா? Yes sir, visible sir. Question copy பண்ணிட்டீங்களா? Yes sir. இல்லையா? So இப்ப surcharge இருக்கு. So surcharge is activate pressure. What is the expression? Add பண்ணுங்க. Cohesive soil. Cohesive soil. Cohesionless கிடையாதுமா, cohesive soil. சொல்லுங்கண்ணா. What is the equation? Bell's equation என்ன? Bell's equation சொல்லுங்க. என்னமாச்சு? Bell's equation என்ன? Q plus gamma H Ka minus 2C square root of K. கரெக்டா? எல்லாமே கொடுத்தாங்க. Q ஓட வேல்யூ என்ன? வேல்யூ வந்து 10 plus 7 into what is the height? கொடுக்கல சார். Take height as 6 meter. Height 6 meter இருக்கேமா? Base of height. நான் நோட் பண்ணல. என்னமா? Into நான் நோட் பண்ணல சார். 1 minus sin 20 by 1 plus sin 20 minus 2 into 15 into square root of 1 minus sin 20 by 1 plus sin 20. What is the value of PA? Check it, not correct. 35.35. 35.37%. That is correct. Good. Completed முடிச்சிட்டீங்களா? Sir, finish. Next model போலாமா? Yes sir. We'll go to next model. Yes sir. Take down. Finished sir. Completed. Yes sir. See, so இப்ப இந்த இடத்துல first என்ன பண்ணணும்? Vertical stress என்ன? 0. Active pressure என்ன? 0. கரெக்டா? Yes sir. இப்ப இங்க வாங்க. Vertical stress என்ன? 2 meter sir. என்னம்மா? What is vertical stress? Height தானே சார் சொல்லுவோம். Vertical stress. What height? 30. See, what is the vertical stress at this point? நான் effective stress எவ்வளவுமா அந்த இடத்துல? Stress will be 40. தம்பி இப்ப 40 ஒரு 15 பா. 15 into 2. 30 sir. 30. சரியா? ஆனா see இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு மேல ஒரு K, இன்டர்ஃபேஸ்க்கு கீழ ஒரு K. அப்ப ஒரே பாயிண்ட்ல ரெண்டு ஆக்டிவ் பிரஷர் வரும். கரெக்டா?
அப் ஒன்னு டவுன். எதனால? ஏன்னா மேல ஒரு கே, கீழே ஒரு வாட் K2. புரியுதா? எஸ் சார். வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் சேம் இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல. ஆனா இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு மேல போனீங்கன்னா K, வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் 5? 30. இந்த இன்டர்ஃபேஸ் கீழே வந்தீங்கன்னா வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் 5? 40. சோ அப்போ ஒரே இடத்துல ரெண்டு வேல்யூ வரும். சோ 30 அப்படின்னா வாட் இஸ் வேல்யூ 1/3? எஸ் சார். சோ அப்ப இங்கேயே என்ன ஆகும்? 10 வரும். ஓகே, சரி கால்குலேட். சோ அட் interface of soil, PA1 is equal to K1 into gamma into H. So KA1 என்ன? 1/3 into 15 into 2. So அப்ப 10 kilopascal. கரெக்டா? இது வந்து just above the soil. அப்படின்னா அதே பாயிண்ட், just above the soil, just above interface. So just below interface, what is PA2? PA2 என்னப்பா? K2 into gamma into H. K2 என்ன? 1 minus sin 40 by 1 plus sin 40 into 15 into 2. So என்ன வருது? What is the value? Very good. 6.52. 6.52 correct. So அப்ப இந்த பிரஷர் டயக்ராம் வரைங்க. ஸோ டாப்ல 0, கீழே இன்டர்ஃபேஸ்ல 10, மறுபடியும் அதே இடத்துல என்ன ஆகுது? குறையுது. கரெக்டா? ஸோ அப்ப உள்ள போகும். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் வேல்யூ? 6. என்ன வேல்யூ சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. 52 sir. 6.52. இப்போ இங்க வாங்க. At bottom, what is the vertical stress? சொல்லுங்கப்பா, இந்த இடத்துல vertical stress என்ன? 70 சார். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணுமா? 70 15 into 2 plus 40 20 into 2. So அப்ப 70. So அப்ப PA என்ன? KA into sigma V. So KA ஓட வேல்யூ என்ன? 1 minus sin 40. 1 plus sin 40. Sin 40 into 70. So what is the value? 15.22. Correct. Very good. So 15. So அப்ப இங்க இருந்து மறுபடியும் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்? லீனியர். What is the value? 15.33 sir. 15.33 வருது சார் எனக்கு. ஓகேவா? சோ புரிஞ்சுதா? Is it clear? Okay, listen here. சோ இப்ப இதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். சோ ட்ரையாங்கிளோட என்ன பிரிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபோர்ஸ்னா என்ன? ஏரியா ஆஃப் பிரஷர் டயக்ராம். கரெக்டா? எஸ் சார். சோ அப்ப பேஸ் வந்து 10, ஹைட் என்ன 2. சோ கீழ ஒரு ட்ரெபீசியம். ட்ரெபீசியமோட டாப் ஹைட் என்ன? ட்ரெபீசியமோட டாப் ஹைட் 15.22 ல 6.52 மைனஸ் பண்ணா வர வேல்யூ. டாப் ஹைட் என்னமா? வாட் இஸ் தி டாப் ஹைட்? 6.52. கீழ இருக்க ஹைட் என்ன? 15.2. ரெண்டத்தோட ஏரியா கண்டுபிடிங்க தனித்தனியா. ட்ரெபீசியம் ஏரியா, ட்ரையாங்கிள் ஏரியா கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஆன்சர் சொல்லுங்க. Find this and say me the answer. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு வந்து 10 மீட்டர் ஸ்கொயர், another one ஏரியா வந்து 21.74 சார். What happened? Area 1 10 meter square, area 2 21.74 meter. What is the total value? 31.74 total area. That is correct.
சரி இந்த ஏரியா கண்டுபிடிங்கப்பா. இப்போ ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க. ட்ரையாங்கிள் பிசிஎம். This is 10. Area and half into PH 2 into 10. So இதோட height என்னப்பா? 6.5 to 15.22 15.22 into 2. So area and half into sum of parallel sides 15.22 6.52 to 2. இந்த ஏரியா எவ்வளவு வருது? சார் இது 21.74 சார். 21.74. 74. So அதை ஆட் பண்ணுங்க. அதுதான் ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ 10 plus 21.74 that is equal to 31.74 kilonewton per. So இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணுங்க. எனி டவுட் ஆன் திஸ்? புரிஞ்சுதா? Is it clear? Clear sir. Finished sir. All over done. Completed this slide. Finished sir. இந்த ஸ்லைட் முடிச்சிட்டீங்களா? எல்லாமே காப்பிட் எவ்ரிதிங். நான் எல்லாமே முடிச்சிட்டேன் சார். What about others? Copied everything? Yes sir. So இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்ட்டு. எரேஸ் பண்ணிடவா? பூபதி shall I erase? பூபதி எரேஸ் பண்ணிடுவாப்பா. ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரிசல்டன்ட் வந்து எங்க ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அந்த டாப் வேல்யூ எவ்வளோ? 6 பாயிண்ட் எவ்வளோ பாது? 6.52 சார். 52. கீழே இருக்கிறது 15.2. ஸோ இப்போ y பார் கால்குலேட் பண்ணுவோம். y பார் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னா a1 y1 பார் பிளஸ் a2 y2 பார் பை a1 பிளஸ் c2. சரியா? இதை 1 எடுத்துக்கோங்க, இதை 2 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ a1 என்ன? ஏரியா ஆஃப் ட்ரெபீசியம். ஆப்ஷன் டு பி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 10 சார். ட்ரெபீசியம்க்கு 21.74. என்னமா? 21.74 சார். ட்ரெபீசியம் தானே கேட்டீங்க? 21.74. ஸோ இப்போ y1 பார் இங்க இருந்து வருது. ஸோ அப்போ b யோட வேல்யூ என்ன? 6.52. a யோட வேல்யூ என்ன? 15.2. 15.2. ஸோ அப்போ y1 பார் என்ன? h/3. h யோட வேல்யூ என்ன? 2 ஆமா சார். ஆமா சார். 2/3 into 15.22 plus 2 into 6.52 divided by 2/3 into 15.22 plus 2 into 6.52 divided by 15.22 plus 6.52. So all over the 0.8 sir. 0.87 sir. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா y2 bar. So y2 barன்றது எவ்வளவுப்பா? So இங்க இருந்து இந்த மொத்த ஹைட் 2 மீட்டர் பிளஸ் so இங்க இருந்து broader edge இருந்து எவ்வளோ? h/3 கரெக்ட்டா? Sir. So அப்ப what is the y2 bar? 2 plus இந்த மொத்த ஹைட் பிளஸ் 2/3. அப்ப y2 bar எவ்வளோ? 2.67 கரெக்ட்டா? Sir, yes sir, 2.67. Substitute பண்ணுங்க. y bar is equal to a1 ஓட வேல்யூ வந்து 21.74. a1 ஓட வேல்யூ 21.74. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெபீசியம் தான சார் எடுத்தீங்க? A1 சொல்லிட்டு அப்போ 21.74 தான சார் போடணும். 4 into 0.87 plus a2 எவ்வளோ? 10.67 divided by 21.74 plus 10. எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க? 1.43 சார். 1.44.
How much? 1.44 meter. Okay. It is equal to 1.44 meter from bottom. புரியுதா? Is it clear? Sir, type பண்ணிடுறேன் sir. காப்பி பண்ணிக்கிறீங்களா? Yes sir. நெக்ஸ்ட் போலாமா? Variant copy. பூபதி முடிச்சிட்டீங்களா? Take this question, copy this question. Question தெரியுதாப்பா? Is the question is visible? Visible sir. Yes, sir. Completed. Yes sir. The critical depth போடுங்க. What is the formula? 4c by gamma. Formula என்ன? Critical height. What is by critical height? 415 gamma h. 4c by gamma into tan alpha. Correctா? அதான் critical height. Yes sir. C is equal to, so alpha பதிலா என்ன பண்ணணும்? 45 plus 5 by 2. So அடுத்து PA கேக்குறாங்க. So PA எப்படி போடுவீங்க? Cohesive soil. KA into gamma H minus minus 2c into root k. 2C into Minus 2c into root k. square root of K. So எந்த H எடுக்கணும்? இந்த H எடுக்கணும். சரியா? At critical depth தானே கேட்டிருக்காங்க. Active at pressure at critical depth தானே கேட்டிருக்காங்க. ஆமா sir. இப்போ HC. First HC கண்டுபிடிங்க. Answer சொல்லுங்க கண்டுபிடிச்சு make it faster. HC 12.28. What is the answer? 12.28 sir. HC 12.35. 12.3. 3 sir. Something 12.28 and 3. 35 or 38. 38 sir. 3 வருது sir. 3. சரி ஓகே. சரி இப்ப பை சொல்லும்போது நம்ம 20 தான் சார் எடுத்துக்கணும். 1 minus sin pi னா பை = 20 தான எடுத்துக்கணும். என்னமா? சார் பையோட வேல்யூ 20 டிகிரி தான எடுத்துக்கணும். angle of internal friction பை 38.347. 38.35. yes sir. தப்பா போடுறீங்க. கரெக்ட்டா போடுங்க. வாய்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல 38 தப்பு. yes sir 38.34. wrong. தப்பு. 56.02 sir. 56 is correct. சார் யாராச்சும் k யோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்றீங்களா? 0.49. 0.39 வருது. 49 தான் வருது. 0.49. சார் ஆன்சர் கிளியர். Answer வந்துதா? சார் Please try to solve all the gate and line question. So நாளைக்கு முடிச்சலாமா? நீங்க பார்த்துட்டு எங்களுக்கு capacity. Start capacity tomorrow. Sir, are you speaking? Can you hear me now? Can you hear me? Oh, clear, sir. Yes, sir. Yeah. See, இன்னும் ஒரு சில மாடல் இருக்கு, அதை நாளைக்கு பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு you can start gearing capacity tomorrow. Yeah. Sir, tomorrow morning இருக்குமா சார் செஷன்? அதே டைம் தான் இருக்கும். What happened? என்னாச்சுமா? மார்னிங் ஒர்க் இருக்காதுங்க சார். மார்னிங் ஒர்க் இருக்கா? எனக்கு இருக்கு. ஓகே. சார்ட்ட கேக்குறேன் என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்து சொல்லுங்க டைமிங். ஓகே சார். Thank you. You can leave. Thank you sir. Thank you sir.